प्यारे विद्यार्थियों, प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं नरेश कुमार साइंस मास्टर सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल कलरखेड़ा जिला फाजिलका तो हाँ तो मेरे नाल मौजूद ने तो प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं संजीव जाखड़ साइंस मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल शेरगढ़ फाजिलका। प्यारे विद्यार्थियों, जिमें कि तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ सिलेबस पूरा हो चुका है और हुण आपां दोहराई कर रहे हैं। सो अज आपां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही खास चैप्टर करन जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है बिजली। तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि जो बिजली है वो साडे जीवन दे विच कितनी महत्वपूर्ण है। तुसीं इमैजिन करके वेखो, जरा सोच के वेखो कि अगर बिजली ना होवे तो साडी लाइफ कितनी मुश्किल होवेगी। सो जो चीज़ साडी जिंदगी लिए इंपॉर्टेंट है वो कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। सो अज दे इस लैक्चर दे विच आपां समझण दी कोशिश करांगे कि बिजली की हुंदी है और इस दे की उपयोग ने, किवें किहड़े-किहड़े फॉर्मूलाज इहदे विच डील हुंदे ने, किहड़े-किहड़े प्रश्न आपां नूं पेपर दे विच पूछे जा सकदे ने। तो आओ शुरू करदे हां। आपां सब तो पहलां आपां गलबात करदे हां बिजलई धारा दी, यानी कि करंट की गल करते हैं। तुसीं सारिਆਂ ने सुना होगा करंट के बारे। सो बिजलई धारा दरअसल विच की हुंदी है। बिजलई धारा का मतलब हुंदा है बिजलई चार्ज के प्रवाह की दर नूं बिजलई धारा कहते हैं। यानी कि हर चालक दे विच जो मैटल्स ने, कॉपर है, लोहा है, इन्हां विच चार्ज हुंदा है, फ्री चार्ज हुंदा है। इस दे प्रवाह की दर नूं की कहा जाता है? बिजलई धारा कहा जाता है या इलैक्ट्रिक करंट कहा जाता है। सो मेरे ख्याल नाल तुहानूं समझ आ गई। तुसीं एनीमेशन दे विच देख भी पा रहे हो कि एक सैल लग्या होया है और सैल दे विच तुसीं प्रवाह वेख पा रहे हो चार्ज का। सो चार्ज के प्रवाह की दर नूं की कहा जाता है? तुसीं नोट कर लो अपनी कापी ते कि चार्ज के प्रवाह की दर नूं की कहा जाता है? बिजलई धारा कहा जाता है। इसनूं याद रखना है तुसीं। इसकी जो इकाई हुंदी है, इसकी इकाई एंपीयर हुंदी है। याद रखो, एंपीयर एक विग्यानी का नाम है, उनके नाम से रखा गया है। एंपीयर नाल इसनूं मापिया जाता है, इसनूं ए दे नाल, वड्डे ए दे नाल व्यक्त किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसनूं मापण दे लई असीं एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हाँ, जिसनूं असीं एम मीटर आखते हाँ। एम मीटर दे नाल इसनूं मापिया जाता है। आओ इसके फार्मूले ते नज़र पा लईए। आई बराबर है क्यू बटा टी। याद रखो बच्चों, आई बराबर है क्यू बटा टी। इत्थे आई की है अपने कोले? आई बिजली धारा। क्यू की है अपने कोल? क्यू है चार्ज। और टी की है अपने कोले? समा। सो सारे विद्यार्थी इस फार्मूले नूं याद रखण कि आई बराबर है क्यू बटा टी। ये बिजली धारा का की हुंदा है? फार्मूला हुंदा है। आओ इस फार्मूले के उत्ते आपां एक संख्यात्मक प्रश्न हल करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी बच्चों, जिवें कि तुसीं स्क्रीन ते देख पा रहे हो, अपना क्वेश्चन हैगा किसी बिजली बल्ब के तंतु विचों 0.5 एंपीयर धारा 10 सेकंड तक प्रवाहित होंदी है। बिजलई सर्किट विचों लंघे बिजलई चार्ज की मात्रा ज्ञात करो। तो आपां इहदा हल करते हैं। हुण हल देखते हैं की दिता गया आपां नूं। आई आपां नूं बिजलई धारा की वैल्यू दी गई है 0.5 एंपीयर ते समा दिता गया है आपां नूं 10 सेकंड। तो आपां जिहड़ा चार्ज हैगा क्यू उहदी वैल्यू पता करनी है। आपां नूं फॉर्मूला पता ही है, आई इज़ इक्वल टू क्यू बाय टी। इसे फॉर्मूले तो आपां हुण क्यू की वैल्यू पता करांगे। क्यू बराबर हो जाएगा आई इंटू टी। हुण आपां इस फॉर्मूले दे विच अपने आई की वैल्यू ते टी की वैल्यू पुट करांगे तो आपां रखांगे 0.5 एंपीयर इंटू 10। तो जो आपां मल्टीप्लाई करांगे तो अपने कोल आंसर आ जाएगा 5 कूलम। मेरे ख्याल नाल तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ विद्यार्थियों ਨੂੰ समझ आ गया होएगा। ਇੱਥੇ एक गल का ध्यान रखना है कि जो यूनिट होंदे ने, जो इकाई होंदी है, वो लिखनी बहुत महत्वपूर्ण होंदी है, बहुत ज़रूरी होंदी है। सो इत्थे तुसीं याद भी रख लो, नोट भी कर लो कापी ते। जो चार्ज होंदा है उसकी इकाई जिहड़ी होंदी है वो कूलाम होंदी है। जो बिजलई धारा है, करंट की गल कीती सी, उसकी इकाई एंपीयर होंदी है। और समय की इकाई जिहड़ी है आपां नूं पता है सैकेंड होंदी है, SI इकाई। सो उत्थों भी आपां नूं क्वेश्चन विचों ये पता चल जाऊगा, इकाई वेख के पता लग जाएगा कि आपां नूं किहड़ी चीज़ दित्ती है और की आपां करना है। प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर विचों आपां नूं संख्यात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए सारे ही संख्यात्मक प्रश्नों का तुसीं बहुत ही ध्यान दे नाल, प्रैक्टिस दे नाल जवाब देना है। और जे अपना
ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲਣ ਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਧਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਧਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਤਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਟੈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਲਕਾ ਟੂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲਈ ਸਰਕਟ ਦੇ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਰਜ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਕਾਈ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਕਾਈ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਜੋ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਤਰ ਆਖਾਂਗੇ। ਵੋਲਟੇਜ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਡ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਤਰ, ਇਕਾਈ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਜੋ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਕਾਈ ਵੋਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, V ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸਾਵਾਂਗੇ, ਐਮ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, V ਬਰਾਬਰ ਹੈ W/Q। V ਬਰਾਬਰ ਹੈ W/Q, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ V ਬਰਾਬਰ ਹੈ E/Q। ਵਰਕ ਔਰ એનર્ਜੀ, ਵਰਕ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ એનર્ਜੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਸੋ W/Q। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ V ਕੀ ਹੈ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਤਰ ਹੈ, W ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਹੈ, E ਕੀ ਹੈ, ऊर्जा, और Q की है चार्ज। सो दो फॉर्मूले हो गए। पहला फॉर्मूला किसी प्यारे विद्यार्थियों I बराबर है Q/T और दूसरा फॉर्मूला की है V बराबर है W/Q। ये सारे फॉर्मूले तुसी नोट कर लो, याद कर लो, पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ बड़ी आसानी होएगी। प्रश्न आंदा ਹੁੰਦਾ है ईजिली। अगर ਆਪਾਂ ਨੂੰ फार्मूला पता है तो आप बहुत ईजिली जवाब दे सकते हैं। आओ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ 12 ਵੋਲਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਤਰ ਦੇ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੂਲਾਮ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ V ਬਰਾਬਰ 12 ਵੋਲਟ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ Q ਬਰਾਬਰ 2 ਕੂਲਾਮ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ V ਬਰਾਬਰ W/Q। ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ W ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ W ਬਰਾਬਰ V × Q। V ਆਪਾਂ ਨੂੰ 12 ਵੋਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ Q ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਕੂਲਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ 12 × 2 ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 24 ਜੂਲ। ਦੇਖਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਇਕਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਕਾਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਚੀਜ਼, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਭੌਤਿਕ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਭੌਤਿਕ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਵਰਕ ਦੇ ਜੋ ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਉਹ ਜੂਲ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜੂਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਰਕਟ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਐਮ ਮੀਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੈਟਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ
ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸਿੰਬਲਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੋਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਮੋਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੰਬਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੰਬਲਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਬਿਜਲਈ ਸੈੱਲ। ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਔਰ ਛੋਟੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ। ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਲਾਈਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ 3 ਸੈੱਲ ਲਗਾਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਬੈਟਰੀ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲੀ ਪਲੱਗ ਕੁੰਜੀ ਜਾਂ ਸਵਿਚ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਟਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਟਨ ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਟਨ ਔਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਫ ਬਟਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਖੁੱਲਾ ਪਲੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਸਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ 2 ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਛੱਡਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਪਲੱਗ ਜਾਂ ਔਨ ਜਦੋਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ? ਇੱਕ ਡਾਟ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ ਆਪ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਤਾਰ ਜੋੜ। 2 ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਵਿਖਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਜੋੜ ਕੇ ਡਾਟ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਬਿਨਾਂ ਚੋੜ ਤੋਂ ਤਾਰ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ। ਮੰਨ ਲਓ 2 ਤਾਰਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀ ਤਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਿੰਬਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਲਬ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਬਲਬ ਦਾ ਸਿੰਬਲ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਬਲਬ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਲਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਕੁਝ ਸਿੰਬਲ ਬਣਿਆ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਲਿੰਕ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ। ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਫਿਕਸ ਸੀਗਾ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹਨੂੰ ਰੀਓਸਟੈਟ ਵੀ ਆਪਾਂ, ਰੀਓਸਟੈਟ ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਐਮੀਟਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਔਰ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ 20 ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਸਰਕਲ ਬਣਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੰਬਲਸ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਸਿੰਬਲਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਓਮ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਨੇ, ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋਂ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਆਫ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਓਹਮ ਦਾ ਨਿਯਮ। ਓਹਮ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਓਹਮ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਰਕਸ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਓਹਮ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧੇਗੀ ਉਵੇਂ ਕਰੰਟ ਵਧੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ 1 ਸੈੱਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰੰਟ ਆਏਗਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ 2 ਸੈੱਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਆਏਗਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ 3 ਸੈੱਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਓਮ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਓਮ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਤਰ ਵਧੇਗਾ ਉਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਮ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਧਾਤ ਦੀ ਤਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਚਾਲਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲਈ ਧਾਰਾ, ਕਿਸੇ ਚਾਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਧਾਰਾ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਰ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਤਰ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਤਾਰਾ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਤਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਤਾਰਾ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਤਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, there is one ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ? ਪਰੰਤੂ ਤਾਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਸਮਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਅ ਉਦੋਂ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਪਮਾਨ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਰ ਤਾਪਮਾਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਫਿਰ ਇਹ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਓਮ ਦਾ ਨਿਯਮ। ਸੋ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੁਣੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ। ਵਟ ਇਜ਼ ਫਾਰਮੂਲਾ? V ਬਰਾਬਰ ਹੈ IR, V ਬਰਾਬਰ ਹੈ I ਗੁਣਾ R। ਹੁਣ V ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ V ਕੀ ਹੈ? ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਤਰ ਹੈ। I ਕੀ ਹੈ? I ਬਿਜਲਈ ਤਾਰਾ ਹੈ। ਔਰ R ਕੀ ਹੈ? R ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ V ਬਰਾਬਰ ਹੈ IR, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ 3 ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। V ਬਰਾਬਰ ਹੈ IR, I ਬਰਾਬਰ ਹੈ V/R ਔਰ R ਬਰਾਬਰ ਹੈ V/I। ਸੋ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਤੀਜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਜੀ V, I ਔਰ R। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਸਰਕਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਰਕਟ ਚਿੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਲਓ, R ਬਣਾ ਲਓ। R ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਟ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਐਮ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਐਮ ਮੀਟਰ ਲਗਾਤਾ, ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁੰਜੀ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਲੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਦੈਨ ਸਰਕਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜੀ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ V ਤੇ I ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ V ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ I ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਗ੍ਰਾਫ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਊ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਮ ਦਾ ਨਿਯਮ ਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਰਕਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਾਰਕਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ, ਇੱਕ ਓਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੱਲਬ ਦੇ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ 1200 ਓਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਲਬ 220 ਵੋਲਟ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲਈ ਧਾਰਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੈਗਾ ਉਹ 1200 ਓਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ V ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 220 ਵੋਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ V = IR। ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ I, ਤਾਂ I ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ I = V/R। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। V ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 220 ਵੋਲਟ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 1200 ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 0.18 ਐਂਪੀਅਰ। ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲਈ ਧਾਰਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 0.18 ਐਂਪੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ 3 ਫਾਰਮੂਲੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਏ। ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਯੈਸ, ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ? I ਬਰਾਬਰ ਹੈ Q/T। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। दूसरा फॉर्मूला की सीगा जी? V बराबर है W/Q। वेरी गुड। और थर्ड अपने को की है V बराबर है IR। सो 3 फॉर्मूले हो गए। तिना जो आपको कोई भी न्यूमेरिकल आएगा आप सॉल्व कर देंगे। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ, ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਚਾਰਜ ਨੇ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ
ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਣਗੇ, ਕੁਝ ਆਪਸ 'ਚ ਟਕਰਾਣਗੇ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਕ ਅਵਰੋਧ ਉਤਪੰਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਅਵਰੋਧ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਉਸ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਚਾਲਕ, ਹਰ ਤਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਹਰ ਧਾਤ ਦਾ, ਹਰ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨੇਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਲਕ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਇਕਾਈ ਓਹਮ ਹੈ, ਓਹਮ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਫਿਕਸ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਲਰਫੁਲ ਜਿਹੇ ਬੈਂਡ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆ ਬਹਾਵ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਓ ਉਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਘਟ ਗਿਆ, ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਓਮ ਦਾ ਨਿਯਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਚਾਲਕ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਕਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੈ ਉਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, 3 ਫੈਕਟਰਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਚਾਲਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ। ਜਿੰਨੀ ਚਾਲਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇ ਆਨੇ ਆਪਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੋਏਗਾ ਧੱਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਰ ਦਾ ਐਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਖੇਤਰ ਕਾਟ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਮੋਟਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਰ ਦੀ, ਉਨਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿੰਨਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਥਰਡ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ V/I ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਰੋ ਹੈਗਾ, ਰੋ L/A। L ਲੰਬਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਪਰਿਖੇਤਰ ਕਾਟ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ। ਔਰ ਰੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕਤਾ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਮਝੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕਤਾ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਤਾਂ ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕਾਪਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ 5 ਓਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ? ਕਾਪਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ, ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਉਸ ਕਾਪਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕਤਾ ਇੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਲੰਬਾਈ, ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਲੰਬਾਈ ਔਰ ਇਕਾਈ ਖੇਤਰਫਲ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕਤਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਸੰਜੀਵ ਸਰ। ਜੀ ਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। R ਬਰਾਬਰ ਹੈ R1 + R2 + R3। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਪੈਰਲਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ,
ਉਹ ਜੁੜਨਗੇ 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਆਓ ਇੱਕ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਜੀ। ਵੇਖ ਲਈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਨੇ, 2 ਔਰ 4, ਇਹ ਤਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 4 ਤੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ 2 ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜੀ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਸੋ ਆਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੀਏ, ਆਪਾਂ 2 ਅਤੇ 4 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, r' ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, r1 + r2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ r' ਮੰਨ ਲਿਆ, 2 + 4 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 6 ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਪੈਰਲਲ ਵਾਲਾ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ 1/4, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 1/4 ਕਰਕੇ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, 1/4 + 1/4, ਉਹ 1/r' ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹਨੂੰ 1/r' ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ 2/4 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, 1/2 ਔਰ r' ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, 2 ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਸੀ 6, ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਸੀ 2, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, 8 ਓਮ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰਕੇ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਸਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬਿਜਲੀ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਪਣ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨਾ, ਹੀਟਰ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੀਟਰ ਕਈਆਂ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਹੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਡ ਹੋ ਗਈ, ਗੀਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਪਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਪਣ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਇਹ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਗਰਮ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਹੀਟ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੀਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਪਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਆਓ ਬੱਚੋ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਬਿਜਲੀ ਲੈਂਪਾਂ ਦੇ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਟੰਗਸਟਨ ਦਾ ਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਬਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਧਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੰਗਸਟਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੰਗਸਟਨ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਟੰਗਸਟਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੰਗਸਟਨ ਦਾ ਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੰਗਸਟਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਘਲਾਊ ਦਰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਟੰਗਸਟਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਿਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਪਿਘਲਾਊ ਦਰਜਾ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਬਿਜਲੀ ਸੰਚਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਪਰ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਧਾਤੂਆਂ ਨੇ, ਸੋਨਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂਬਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤਾਰਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਰਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੋਜਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਬਲਬ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯੰਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਰ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਬਲਬ ਹੀ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ AC ਔਰ DC ਕਰੰਟ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਕਿ AC ਔਰ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚੋਂ ਕਿ ਜੋ ਓਮ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਓਮ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕੀ ਉਹ AC ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ, ਉਹ AC ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ DC ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਔਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।